اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں صدق ٹی وی .pk یعنی صدق پاکستان۔ اپنے ویور سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنے ایام کے بعد میں ویڈیو کریٹ کر رہا ہوں، اس پر میں آپ تمام احباب سے معافی چاہتا ہوں۔ اگلے عنوان کی ڈسکشن سے قبل آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آل پر سلیکٹ کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے یا ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو تو برائے کرم آپ ہمیں واٹس ایپ گروپ میں سوال کر سکتے ہیں، یا پھر انسٹاگرام، ٹویٹر، فیس بک، کسی بھی جگہ، ٹیلی گرام، آپ ہمیں جوائن کر کے آپ ہم سے آنسر کویسچن کر سکتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ توحید اور عقیدہ توحید کا نظام آخر یہ دنیا میں کیوں بنا۔ ہم نے اس پر مزید عشق اور محبت کے مابین فرق بیان کیا تھا اور ان کی اصلیت اور اسلامی حیثیت بیان کی تھی۔ آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے، لیکن آج عقیدہ توحید ہم بیان نہیں کر رہے۔ آج ہم ایک موحد کی چند ایک حالتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آخر موحد ہوتا کون ہے؟ ہر یہودی، ہر عیسائی یا ہر ستارہ پرست کہے کہ میں اپنے رب کا عاشق ہوں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ That is impossible. ایسا ناممکن ہے۔ موحد ہونے کے لیے مسلمان ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے اور وہ کہہ چکا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو وہ بندہ موحد کہلانے کے حق رکھتا ہے، اور اس میں پھر اسلامک قیود اور اسلامک پابندیاں جو ہیں وہ عائد ہو جاتی ہیں۔ بہرنو کہ آپ قرآن پاک کے معانی اور ماخذ کو دیکھیں تو اسلام کی بڑی پیچیدہ صورتیں بھی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ہر بندہ کہے کہ اسلام آسان ہے تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا درمیانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا جو ہے وہ نہ تو اس میں سختی ہے اور نہ ہی اس میں نرمی ہے، یعنی نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح سخت ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرح یہ نرم ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ لیکن آپ اگر مطلب آل اراؤنڈ دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے مناظر کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف نظر آتی ہیں۔ اب فرقہ معتزلہ تھا، تو فرقہ معتزلہ کا جو بانی تھا واصل بن عطا، وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک مسئلہ چھیڑ دیا اور اس نے کہا جی کہ نیک کی جزا اور عاصی کی سزا اللہ تعالیٰ پر لازم ہے۔ اس نے مجلس میں جب یہ بات کہی تو حضرت سیدنا امام حسن بصری نے فرمایا قد اعتزل منا، یہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اور پھر آخر کار چلتے چلتے اس نے ایک ایسے فرقے کی بنیاد رکھی کہ جس نے جو فرقہ کئی لوگوں کے قتل عام کا سبب بنا، خلق قرآن کے موقع کو لے کر، خلق قرآن کی بات کو لے کر کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا اس کا کلام ہے۔ اب ہم اس بات کی طرف نہیں جاتے۔ وہ بلے شاہ کہتے ہیں نا، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑ دیں، جڑا بچ بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بلے شاہ کا ہی ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کن فیکون کے حاجس ویلے اسا اودو بھی کولے ہاسے، قالو بلا اسا کنی سنیا کہ کوئی گونگے بولے نہ سے، لا مکان مکان ہے ساڈا پھر آن بتاں وچ پھاسے، اس نفس پلیت پلیت چا کیتا کوئی اصل پلیت تے نہ سے۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں جی کہ مٹی دا بنا کے بت آپے وچ بہ گیا، دنیا بناؤن والا کیڑی کھیڑ پہ گیا۔ اور پھر ایک بابا جی کہتے
अशार बहुत हो जाएंगे, मैं आपको बात समझा नहीं सकूंगा। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। जो नायब था मालिक कायनात का, उसमें दो तरह की कैटेगरीज बन गई और दो लोग उसमें पाए गए। एक वो थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद थे और दूसरे वो थे जो शैतान के औलाद थे। अब ये दो कैटेगरीज कैसे बनी, इसको मैं आपके सामने कल रखूंगा कि हदीस पाक के रूह से वालिया कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान ही को शैतान की औलाद भी कहा है और इंसान ही को आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी जिक्र फरमाया है। लेकिन इस बात को मैं कल आपके सामने रखूंगा, मैं इसकी गहराई में नहीं जाता। वो हजरत अब्बास अल मुर्सी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जो मज़ार है वो मराकश में है, और आप फरमाया करते थे कि अगर मैं ये समझ लूं एक लम्हे के लिए कि वालिया कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंखों से ओझल हो गए, तो मैं तब खुद को मुसलमान ही नहीं कहता था। आप ये समझें कि बहुत गहराई की बातें हैं। मैं अगर आपके सामने बयान करना शुरू कर दूं तो कोई 3.22 कैलिबर की गन लेके आ जाएगा, जो 4.45 कैलिबर की गन लेके आ जाएगा, वो तो मुझे मार डालेंगे। लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जाता, मुझे डर नहीं है मौत का। लेकिन देखें, जो बात हकीकत है और जिसका ताल्लुक कुरान पाक और अहादीस पाक से है, उस बात को आपके सामने रखना ये मेरा फर्ज है। अगर मैं इस फर्ज से पीछे हटता हूं तो मैं अपने रब की बारगाह में जवाब दूं। मुझसे पूछा जाएगा तुझे मैंने इल्म दिया था, तूने उसका क्या किया, मैं वहां क्या जवाब दूंगा। चलो अब मैं यहां बयान कर रहा हूं तो अब आपसे पूछा जाएगा, आपको एक पागल आके कुछ बातें किया करता था, तुमने उससे क्या सीखा। तो यहां आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि मेरा काम है आप तक बात को पहुंचा देना जो ऑथेंटिक हो। आप देखें कि रब्बे कायनात ने अपनी तौहीद के लिए, अपने आप के लिए, वो कुरान पाक में अल्फाज है ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को पैदा इसलिए किया कि वो मेरी इबादत करें। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती और हजरत अब्बास इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सय्यदुल मुफस्सिरीन है, आप इसकी तफसीर कुछ यूं बयान फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून ऐ लियअरिफून, मैंने जिन्नो इंस को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी इबादत करें। मेरी इबादत तो फरिश्ते भी कर रहे थे, मेरी इबादत तो और भी मखलूकात कर रही थी। जिन्नो इंस को बनाने का क्या मतलब था कि वो मेरी पहचान करें। पहचान क्यों करें? फरमाया मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। यहां से मौजू जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, आपको थोड़ा मुश्किल से समझ आएगा। मैं इस पर बहुत लंबी वीडियो भी बनाऊं तो YouTube की रिकॉर्ड वीडियो टूट जाएगी। मैं इस पर आपको आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस के अंदर समझाता रहूंगा। तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस्लामी तालीमात आप तक सही तरीके से पहुंचती रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक भी कर लीजिएगा और इस्लामिक तालीमात को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और इसको शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारा एक दूसरा चैनल है द इस्लामिक स्टडीज.pk, हमारे उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरी बात यह है कि इस चैनल को हमने आज ही क्रिएट किया है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको कुरान पाक पढ़ने का और उसको समझने का सलीका है, और जो लोग अरबिक लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, अरबिक लैंग्वेज मुख्तलिफ तुरुक से, उनको अरबिक लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत ना हो। कल की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरा और आपका अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाने लगा था मैं भी, जुदा हो के अश्कबार रोने लगे थे तुम भी, सिमट कर सैतून से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।